آج بول چکڑالہ بول کی ٹیم نے ملک عبد الوحید عوام، جن کا تعلق تھانہ چکڑالہ سے ہے اور جو چکڑالہ کو تحصیل بناؤ تحریک ضلع میاں والی کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، جنہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری لی ہے اور میاں والی ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہ وکالت کریں گے۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب عبد الوحید صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ آپ اپنی وکالت کی ڈگری لے کر میاں والی پہنچے اور آپ کا تعلق تھانہ چکڑالہ سے ہے۔ ویسے تو آپ پچھلے کافی عرصے سے چکڑالہ کو تحصیل بناؤ تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن اب دوستوں نے آپ کو چکڑالہ تحصیل کا لیگل ایڈوائزر بھی مقرر کیا ہے۔ تو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں آپ کا چیمبر کہاں پر ہے؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ آئے۔ دوسرا، میں صرف اپنے خاندان کے لیے یا اپنی ذات کے لیے وکیل نہیں ہوں، بلکہ میں پورے چکڑالہ کا وکیل ہوں، نہ صرف قانونی معاونت کے لیے بلکہ سماجی اور اس پسماندہ علاقے کو تحصیل کا درجہ دلوانے کے لیے بھی میں اپنی بھرپور وکالت کروں گا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ میں کہاں بیٹھتا ہوں، تو میں اگر آپ نہر والی سائڈ سے آئیں تو ملک نواز صاحب کا جو چیمبر ہے، آوان لا چیمبر، میں وہاں موجود ہوں۔ وحید صاحب، یہ بتائیں کہ جب چکڑالہ جو ہے یہ پورے ضلع میاں والی کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے اور میاں والی اور چکڑالہ کے درمیان تقریباً 60، 70 اور 80 کلومیٹر کا طویل فاصلہ ہے۔ سردی ہو یا گرمی ہو، لوگوں کو میاں والی کی یہ سفر کی صعوبت سہنی پڑتی ہے اور پھر خرچہ کرایہ بھی لگانا پڑتا ہے، وہاں سے روٹی پانی بھی کھانا پڑتا ہے، تقریباً 1، 1، 2 ہزار روپیہ لگ جاتا ہے۔ تو یہاں سے تو ایک لائسنس بنانا ہو، تو ایک ڈومیسائل بنانا ہو تو میاں والی کے لوگوں کو، چکڑالہ کے لوگوں کو میاں والی جانا پڑتا ہے۔ تو آپ کیا ان کو اپنے، اگر آپ کے چیمبر میں آئیں یہاں سے اتنا فاصلہ طے کر کے، تو چکڑالہ کی باسیوں کو آپ کیا سہولیات دے سکتے ہیں بطور وکیل کے؟ بالکل بلوچ صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے زمانہ طالب علمی میں ہم ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، نمل ویلفیئر آرگنائزیشن۔ اس کے علاوہ بھی ہم گاہے بگاہے چکڑالہ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی سہولت کے لیے مختلف اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میرا ذاتی طور پر یہ بالکل ایجنڈا ہے اور منصوبہ ہے کہ ہم کوئی ایسا فورم بنا لیں جہاں پہ ہمارے اپنے علاقے سے گئے ہوئے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لوگ وہاں جائیں، وہاں انہیں عزت سے بٹھایا جائے، ان کی ہر ممکن طور پر قانونی معاونت کی جائے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی چکڑالہ کا باسی میرے پاس آئے گا تو میں اسے بٹھاؤں گا، اس کا مسئلہ سنوں گا۔ اگر میرے بس میں ہوا کہ میں اس کے مسئلے کا مداوع کر سکتا ہوں تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس کے مسئلے کا مداوع ہو۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو کہ میرے بس میں نہیں ہے تو میں انشاءاللہ اس کی ایک اچھی رہنمائی کروں گا۔ جہاں تک بات ہے روایتی وکالت کی، تو وہ بالکل میرا مائنڈ نہیں ہے، بالکل میرے مزاج میں نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا کہ کم سے کم پیسوں میں، کم سے کم مشقت میں ان تمام چکڑالہ باسیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ آدھی مشقت تو یہ اپنے سفر میں طے کر چکے ہیں۔ اس لیے میری کوشش ہوگی کہ قانونی طور پر جتنا ہو سکے میں ان کو سہولت فراہم کروں۔ چکڑالہ تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، لیکن یہاں پر بکھری ہوئی آبادیاں ہیں۔ یہاں پر صحت کی سہولیات نہیں ہیں، تعلیمی سہولیات نہیں ہیں، اور بے شمار سہولیات جو ہے ان کو میاں والی طویل سفر کر کے ان کو حاصل ہوتی ہیں، اور میاں والی کے بھی ان کو بہت سارے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چکڑالہ کا جو سٹیٹس ہے، یعنی تحصیل چکڑالہ جو ہے وہ بن سکتی ہے، یا آبادی
या रकबे के हवाले से ये कम है, तहसील नहीं बन सकती? क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि लोगों के लिए कितने मसाइल हैं, और बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि एक नए इंतज़ामी यूनिट की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत है, और चकड़ाला तहसील बन सकती है हर लिहाज से। चाहे आप फासला देखें तो ये अपने मरकज़ से तकरीबन 80-85 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। रेवेन्यू के हिसाब से देखें, मतलब आजकल सबसे बड़ा मसला लोग उठा रहे हैं कि जी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान में बहुत सी तहसीलें, ज़िले, बल्कि मैं कहूँगा कि कुछ सूबे भी ऐसे हैं जो अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे। तो ये कहना कि ये रेवेन्यू के हिसाब से या किसी भी हवाले से चकड़ाला को जो तहसील का स्टेटस दिया जाना चाहिए नहीं मिल सकता, ये ज़्यादती है और बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन बात है। चकड़ाला में वो पोटेंशल है कि इसे तहसील बनाया जा सके, और इंशाअल्लाह हम अपनी भरपूर आवाज़ के साथ एक दिन इसे ताबीर भी करेंगे। अब जब आप चकड़ाला की आवाम को ये बता रहे हैं कि वो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मियांवाली आएंगे तो उनकी भरपूर कानूनी हवाले से मदद की जाएगी, उनको अपने चैम्बर में इज़्ज़त के साथ बैठाया जाएगा, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप चकड़ाला में या बन हाफिज जी में एक अपना शाम के वक़्त का दफ्तर बना लें और वहाँ पर ही कुछ फाइलें यहाँ के जो लोग हैं जिनके अदालत के साथ केसेस हैं यहाँ रखी जाएं, ताकि उनको मियांवाली की तकलीफ़ न करनी पड़े, और आप उनको बता दें यहाँ दफ्तर में शाम को कि जनाब आपका ये मसला इस तरह हो है या फ़लाँ तारीख़ है आपकी, तो उनको ये सहूलत मुयसर हो जाएगी, बजाय इसके कि वो मियांवाली आएँ और फिर आप उनको कहें कि जनाब आप फ़लाँ तारीख़ पे आ जाएं, और फिर फ़लाँ तारीख़ पे आएँ तो आप कहें जी फ़लाँ तारीख़ पे आ जाएं। तो ये 100 किलोमीटर का सफ़र सर्दी और गर्मी में तय करना उनके लिए तो मुश्किल है। तो बेहतर है कि आप यहीं कोई दफ्तर बना लेते, तो क्या ये ज़्यादा बेहतर ना होता चकड़ाला की आवाम के लिए? बिल्कुल, ये मेरे बिल्कुल दिमाग में है और हम इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ईद उल फितर के बाद बन नाफिज जी पे हमारा जो शाम का दफ्तर है वो भी तैयार हो जाएगा, और बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं कि हमारी तो हर मुमकिन कोशिश यही है कि इन लोगों को सहूलत दी जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि चकड़ाला का या नम्मल का कोई ऐसा बंदा जिसे सिर्फ़ एक तारीख़ का पता लगाने के लिए मियांवाली का सफ़र करना पड़ता है, इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद वो मामला नहीं होगा, बल्कि लोगों को उनको अपनी दहलीज़ पे बन नाफिज जी के मकाम पर एक अपना दफ्तर मुयस्सर होगा, जहाँ पे उनकी तमाम रेलेवेंट मालूमात उनको मिल जाएंगी और मियांवाली की मुशक्क़त से वो बच जाएंगे। थाना चकड़ाला में वही साहब, बतौर वकील आप नौजवान आदमी हैं और आपके अंदर जज्बा भी बहुत ज़्यादा है। आप थाना चकड़ाला का एक वसी रकबे में फैली हुई आबादी की पसमानगियाँ और महरूमियाँ भी आप महसूस करते हैं, लेकिन थाना चकड़ाला के जो सियासी वडेरे हैं वो आपस में लड़े हुए हैं, उनके आपस में शदीद इख्तलाफात हैं, जिसका नतीजा चकड़ाला की 2 लाख आवाम तकरीबन महरूमियों की सूरत में भुगत रही है। तो क्या तजवीज़ है आपके पास कि चकड़ाला के सियासी वडेरे आपस में चकड़ाला की महरूमियाँ मिटाने के लिए इत्तेफाक कर सकते हैं या उनको करना चाहिए? देखिए, अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो जहाँ भी नौआबादियाती निज़ाम आया है वहाँ पे जो हाकिम था उसका यही वतीरा रहा है कि तकसीम दर तकसीम लोगों को किए जाए। इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं डिवाइड एंड रूल। जितने लोग मुंतशिर होंगे उन पर हुक्मरानी करना इतना आसान होगा। तो मेरे ख़्याल में वो लोग जो यहाँ पे हाकिम हैं, जो यहाँ से नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक साजिश के तहत एक शरारतन हमारे अपने बड़ों को मुंतशिर रखा हुआ है, इन्हें तकसीम किया हुआ है। और मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि एक दफ़ा पहले आप इसका मुज़ाहरा देख भी चुके हैं कि तमाम जो लीडरशिप थी, तमाम जो स्टेक होल्डर थे वो मिले थे और उन्होंने बजक ज़बान एक नारा दिया था और एक उन लोगों को बताया था कि नहीं, कुछ रेड लाइंस हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें आप क्रॉस नहीं कर सकते। और मुझे ये बिल्कुल मैं पुरुमीद हूँ कि इस नारे के नीचे कि एक दिन सारे हमारे जो बड़े आबाओ अजदाद हैं या जो आज हमारी लीडरशिप है वो ना सिर्फ अपने आप को मुत्तहिद करेंगे बल्कि चकड़ाला की तरक्की की एक असर नो कोशिश होगी और चकड़ाला तहसील भी बनेगा और लोगों की पसमानगियाँ भी दूर होंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब भाई साहब।
थैंक यू वेरी मच, वेलकम, बहुत थैंक यू। मेहरबानी जनाब।